بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه دروس المهمة لعامة الأمة. درسنا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الدرس الخامس عشر يعني مالتنا إن شاء الله كدروس مهمة إذا لو درساتنا مهنو. الدرس الخامس عشر أسرى أمستنيو درسنا تمهرت لنا مالتنا يعني تلانتنا ينو تنبيه هم أساسابي هنا مانكا يعني أساسابي هنا مانكا يعني حول مسألة غسل الميت ومس المرأة. سيتن من كاتبة ملكتنا يموت هنا أكل ماتب ودني لا أنا دم بميرو مسألة لي يعني ما تو أساس بيهون أني مانكا بلو مالتنو يتملكتنو يجنون أيتنا مالتنو. الناس اللي مزار إن شاء الله من يوم منالو الدرس تمرتكو الخامس عشر أسرع أمستنيو تمهر تالون أسرع أمستنيو تمهرت الدرس تمهرتكو الخامس عشر أسرع أمستنيو تمهر تالو. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم نالو عند أساس كم منو التحلي موابن بتملكتي من نجرناو. التحلي مالت مواب مكونجاجت يعني مالتنو يعني ملابسن بتملكته مالتنو. التحلي موابن دالبن من نجر هنا نو ملابسن دالبن من نجرناو مالتنو. تحلي مالت ملابس مواب مالتنو. بمن بالأخلاق بسن مقباروچنا ببهاريوچ مالتنو. بالأخلاق بسن مقباروچ المشروعة يتدنججو بهونو سنة مقباروچ مالتنو. يتدنججو شريعة بقرآن بحديث يتدنججونا الله تبارك وتعالى ياززباتشو هونو. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ملكتين يوم صلى الله عليه وسلم حارس لا ياززباتشو بهونوت سنة مقباروچ عند مسلم هون أكل مواب دالبت من ناقر هنا رأس نوالو لكل لهلم مسلمين لما نيوم مسلم لهلم مسلم شريعونا يعني بتدنججوت بهونوت قرآن حديث باززباتشو بهونوت سنة مقباروچ مواب دالبت ملابس دالبت يمنايبت يمتكسبت هنا رأس نوالو. التحلي مواب دالبت من ناقر بالأخلاق بسنة مقباروچ ببهارياتوچ المشروعة يتدنججش بهونش مالتنو لكل مسلم لكل لهلم مسلمين لما نيوم مسلم وندم بهون سيت مالتنو مواب دالبت من ناقر هنا رأس نوالو. ومنها كنزهكو أني شريعوي أني قرآن حديث اللهم ملكتين يوم عليه الصلاة والسلام حديث لاي كاززو باتشوكون سنة مقباروچ ውስጥ ምንድነው ومنها ከነዚህ ስነ ምግባሮች ውስጥ ማለት ነው አንድ ሙስሊም ሊዋብባቸው ሊላበስባቸው ያኒ ከሚገቡ ስነ ምግባሮች ውስጥ ማለት ነው አስድቁ እውነተኝነት ማለት ነው። ያኒ የሙስሊም ባህሪ ነው። لابد ان المسلم لابد ان يكون صادقا في قوله وفعله واعتقاده በንግግሩም ሆነ በስራውም ሆነ በማንኛውም ሙስሊም ይሆን አካል እውነተኛ ሊሆን ይገባዋል። ስለዚህ አስድቅ እውነተኝነት ትልቅ ሆነ ባህሪ ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቁርአን ላይ መልእክተኛውም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለቱን ሐዲስ ላይ አነሳስተውበታል። አለይኩም ቢስሪቅ ብለዋል። ሲሪቅን አጥብቃችሁ ያዙ እውነተኝነትን አጥብቃችሁ ያዙ ብለዋል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም። ስለዚህ እውነተኝነትን መያዝ ያስፈልጋል ነው። ስለዚህ አስድቁ እውነተኝነት ነው። ከምንላበስበት ነገር ሁላ እውነተኝነት ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ጋር ያኒ ያለን እውነተኝነት ምን ያክል ነው? ከሰዎች ጋር ከአላህ ባሮች ያኒ ከአማኞች ጋር ያለን ግንኙነት እውነተኝነት ፊል ሙዓመላት በግብይትም ሆነ ባናኗርም ሆነ በማንኛውም ጉዳይ እውነተኝነት ሊኖርና ይገባል ነው። ይሄ የሙስሊሞች ታላቅ የሆነ ባህሪ ነው። ማንኛውም ሙስሊም ሊዋብበት የሚገባው በተለይ ደግሞ ሱኒ ሰለፊ የሆነ አካል የሆነች ማለት ነው ሴት ማለት ነው ሱኒ ሰለፊ የሆነች ሴት አቂዳዋ መንሃጇ አህሉ ሱና ወል ጀማዓ ከሆነ ወይም የሱና ቁርአን ሐዲስን ቢፋህሚ ሰለፊ የምትረዳ ለሆነች ማለት ነው ሴትና ለሆነ ወንድ በተለይ ደግሞ በጣም እነሱ ማለት ነው ሊዋቡበት ይገባል እውነተኝነትን ማለት ነው። እውነተኝነትን በደንብ አድርጎ ሊላበሱበት ይገባል። በጠቅላላ እንደው ሙስሊም የሚባለው ነገር ሁላ በጠቅላላ ሙስሊም የሆነ አካል ጠቅላላ ስናረገው እውነተኝነትን መላበስ ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ የሱና ሰው ወደ ሱና የተጠጋና ሐዲስን ቁርአንን ከተላሉ ያለ የሆነ አካል ለቡዳኝ የሆነ ሳዲቀን እውነተኛ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ኸይራን ሁለተኛው ደግሞ ወል አማነቱ
ታማኝነት ደግሞ ማለት ነው። ይሄንም ማለት ነው ማንኛውም ሙስሊም መላበስ ግዴታ ነው። ወልአማና ታማኝነት ማለት ነው። ያኒ ማነው ከአላህ ጋር ያለን አማና ያኒ ማለት ነው ምንድነው? በአላህ ታማኝ ነን፣ ለሰዎችም ታማኝ ነን። ያኒ ማለት ታማኝነት በጣም ወሳኝ የሆነ የአማኞች የአህሉ ሱና ወልጀማዓ ማለት ነው ባህሪዎች ናቸው፣ ባህሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታማኝ መሆን ያስፈልጋል። ከሃዲነት ማለት ነው አያስፈልግም። ይሄ ጥሩ የሆነ የሙስሊም ባህሪ ሲጀመር አይደለም። መካድና ማጭበርበር ይሄ የሙስሊም ባህሪ አይደለም። ስለዚህ ያኒ ማለት ታማኝነት ግዴታ ነው ማለት ነው። አማና ሙሂም ጅደን በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ወልዓፋፍ ያኒ ወልዓፋፍ ማለት ደግሞ ማለት ነው ቁጥብነት ማለት ነው። ያኒ ማለት ወልዓፋፍ ቁጥብነትም ያስፈልጋል ማለት ነው። ቢማዕና ቁጥብነት ማለት ነው ያኒ ለኛ ማለት ነው ላይቅና ተስማሚ ባለው ያልሆኑ ነገራቶችን አለመስራት፣ አላህ ከሚጠላው ነገር ያኒ ማለት ነው መራቅ፣ ከወንጀሎች መራቅ ያኒ ማለት ነው። ወከዳሊከ እንደዚህ ማለት ነዓም በቃ ቁጥብነት ከሁሉም ነገር በቃ መቆጠብ፣ አላህ ከከለከላቸው ነገር በጠቅላላ ቁጥብነት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ወልዓፋፍ ቁጥብነት ማለት ነው። ወልሐያኡ እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው ደግሞ ሐያ ማለት ነው። ሐያ ማለት ነው ያኒ አይናፋርነት አፈር ማለት ነው። ያኒ ሐያ የሚባለው ነገር ከአኒ መምዱህ አለ የተወደሰ ያኒ ሸሪዓው ያኒ ያሞገሰው የተወደደ የሆነ ሐያ አለ፣ የተወገዘም ሐያ አለ። የተወደሰው ምንድነው? ያኒ ማለት ነው ሐያ ያኒ ከአላህ ጋር አላህ የከለከለውን ነገር ስራ እየሰራን እንዳይመለከተን ሐያ ማድረግ፣ አላህን ማለት ነው ማፈር፣ በወንጀል እንዳናኒ እየሰራን እንዳይመለከተን መጠንቀቅ ትልቁ ሐያ ነው ማለት ነው። ሐያ መዝሙም የሚባለው ምንድነው? ዒልምን ማለት ነው ከእውቀት የሚከለከል ከዒልም የሚከለከል ሐያ ይሄ የተከለከለ መዝሙም የሆነ ሐያ ነው ማለት ነው። ሰውየው ማለት ነው እኔ እውቀት አያውቅም ማህይም ሆኖ ሳለ አይ ማለት ነው እኔ እፈራለሁኝ አልጠይቅም የሚል ከሆነ ይሄ ሐያ መዝሙም ተብሎ ይጠራል። የተወገዘ የሆነ ሐያ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከእውቀት የከለከለ የሆነ ሐያ ይሄ ጥሩ የሆነ ሐያ ስላል አይደለም ማለት ነው። ለذلك አይማዎች ምን ይላሉ? ሚማኒ ላይ የተዓለማን ያሉ ሁለት ሚሞች አይማሩም አሉ። አኒ ሁለት ሚም የተፈለገበት አንደኛ ሙስተክቢሩን ወሙስተህይ የሚኮራ ማለት ነው። የሚኮራ የሆነ አካል አንድ ባነው እኔ ከሱ ጉንብስ ብዬ ልቀራ ነው ከሱ ባነው ልጠይቅ ነው እሱን ልጠይቅ ነው ምናምን እያለ የሚኮራ የሆነ አካል እውቀት የለውም። እውቀት ማለት ነው ፈጽሞ የለውም አሉ። ወከዛሊከ ወነዓም አልሙስተህይ ሐያ የሚያደርግ የሆነ አካል ነው። አይ ይሄን ብጠይቅ ማነው ሐያ አደርጋ አፈራለሁኝ ኢላ አኺሪ እያለ ሐያ የሚያደርግ ሰውዬ ያኒ ማነው ዒልምን አያገኝም፣ እውቀትን አይወስድም ይላሉ። እውቀትን የሚያገኘው ጥያቄ የሚያበዛ ያለገባውን ነገር የሚጠይቅ የሆነ አካል ነው። ወሸጃዓቲ እንደዚህ ደግሞ ማነው ሸጃዓ ኃይለኝነት ደግሞ ማነው ወሸጃዓ ማለት ኃይለኝነት፣ ሰውየው ኃይለኛ መሆን ያስፈልጋል። ሸጃዓ ማለት በቦታው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መገለጫ ነው ሸጃዓነት፣ ጠንካራነት ማለት ነው። ይሁን ያኒ መቀለጠለጥና ማለት ነው መፍራት መንቦቅቦቅ አያዋጣም ማለት ነው። ጠንከር ማለት ሸጃዓ አንዳንዴ በተለይ አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች ትልቅ የሆነ መገለጫ ነው ማለት ነው። ወሸጃዓ ጠንካራ መሆን ማለት ነው። በመንሃጃችን በሱናችን ማለት ምንም ድርድር የለንም ብሎ ማለት ነው። ማንንም ማለት ነው በሱና በአቂዳ መደራደሪያ ነጥብ አይደለም። ሱናን ሐዲስን እንከተላለን ብሎ ጠንካራ የሆነ አቋም መኖር ኃይለኝነት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ወሸጃዓ ማለት ጠንካራነትና ኃይለኝነት ትልቅ ባህሪ ነው። ሱመ ወልከረም ማሉ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ልንዋባቸው ከሚገቡ ባህሪዎች ወልከረም ለጋሽነት ደግሞ ማለት ነው። የሆነ ቁጥብነት መሆን ይሄ በጣም ስስታም መሆን ደግሞ ጥሩ አይደለም። ይሄ ስምና ባህሪ አይደለም። ያኒ ማለት ነው ሹህ የሚባለው ነገር ስስታምነት በገንዘብም በምንም ሆነ መሰሰት ይሄ ያኒ አማኝ ባህሪ አይደለም። አማኝ ያገኘውን ያኒ ማለት ነው ለምስኪኖች ለደሃዎች አካፍሎ የሚበላ የሆነ አካል ነው እንጂ ማለት ነው ያኒ የሷሃቦች የታቢዒዎች ባህሪ ይሄ ነው እንጂ እንድጭብጥ አርጉ ማለት ነው ይዞ ማለት ነው ያኒ ይሄ የሱና ሰዎች መገለጫ አይደለም። ስለዚህ ከረም ለጋሽ መሆን ያስፈልጋል ሰውየው ማለት ነው። አንድ ሙስሊም ሆነ አካል የሚለግስ መሆን ነው እንጂ ያለበት የሆነ ቁጥምና ማለት ነው ያኒ ማለት ነው ያኒ ቋጥሮ ማለት ነው የሚያነው የሆነ አካል አለ። ይሄ ስንት ምስኪን እየተራበ ያየ እሱ ማለት ነው ያኒ ማለት ነው እዚህ ሞልቶ ተርፎ ያኒ ማለት ነው አሽጎ የሚያኖር የሆነ አካል ከሆነ ይሄ የአማኝ የሙስሊም ባህሪ አይደለም ማለት ነው። ወልወፋኡ እንደዚህ ነው ማለት ነው። በቃል ኪዳን ደግሞ መሙላት ወፋ ማለት ነው ቃል ከገባ በኋላ ደግሞ መሙላት፣ ይሄም ትልቅ የሆነ ባህሪ ነው። ሰውየው ቃል ከገባን በኋላ እንዲህ እናደርጋለን ብለን ቃል ከገባን ያንን ቃላችንን መሙላት በጣም ታላቅ የሆነ አንድ ሙስሊም ያኒ ማለት ሊዋብበት የሚገባ ነው። ትልቅ ባህሪ ነው። ቁርአን ላይ ሐዲስም ላይ የመጣበት የሆነ ስለሆነ ማለት ነው። ወነዛሃቱ አን ኩሊ ማ ሐረመ አላህ ሌላ ደግሞ ባህሪ ወነዛሃ መጥራት ያስፈልጋል። ደግሞ ይሄ መጥራት አለብን አን ኩሊ ከሁሉም ማ ከነገር ሐረመ አላህ
አላህ እርም ካደረገውና ከከለከለው ነገር በጠቅላላ መራቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ ሙስሊም አላህ ይሄን ነገር ከልክሎታል ከተባለ ከዛ ርቆ መውጣት ነው እንጂ ያለበት መጠጋትና መዳፈር አያስፈልግም። አንኩሊ መሐረም አላህ ሐራም ያደረገውን ነገር በጠቅላላ መጥራትና መራቅ ያስፈልጋል አሉ። እነዛ ማለት መጥራት ንጹህ መሆን ማለት ነው። አሁንም ከምንዋባቸው ባህሪዎች ወሁስኑል ጅዋር ወሁስኑ ጥሩ የሆነ ደግሞ ማለት ነው አልጀዋር ጥሩ የሆነ ጉርብትና ማለት ነው። ለጎረቤታችን ምቹ መሆን አለብን እንጂ እስልምና ለጎረቤት እሾህ መሆን አላዘዘም ማለት ነው። እሾህ እንድንሆን አንዳንድ ሰው ጎረቤቱን አዛ የሚያረግ ጎረቤቱን የሚያስቸግር ይሆን አካል አለ። ይሄ የሙስሊም ባህል አይደለም። ወሁስን አልጅዋር ወሁስን ማለት ጥሩ የሆነ አልጅዋር ጥሩ የሆነ ጉርብትና ይሄም ማለት ነው ታላቅ የሆነ ባህሪ ነው። አንድ ሙስሊም ያኒ ማለት ነው ሊዋብበት የሚገባ ከዛ ደግሞ ወሙሰዓደቱ ዘዊል ሐጃት ሐስበ ጧቀቲ ወሙሰዓደቱ መርዳት ማገዝም ታላቅ የሆነ ባህሪ ነው። ወሙሰዓዳ ማገዝ መርዳት ዘዊል ሐጃት ዘዊ ባልተቤቶችን አልሐጀቲ የሐጃ ባልተቤቶችን የሆነ ጉዳይ ያለው ሰው እንዲህ እንደ ሐጃ ነበረኝና እንደው ብራጠረኝ ወይም ደግሞ እንደተቸገረኝ ምናምን ሲል ከሰማነው እሱን ማገዝ መርዳት ማለት ነው። ምንድነው ሐጃ ብለና እንካ በዚህ የሆነ ሐጃ ሙላ ብለን መርዳት ማለት ነው። ትልቅ የሆነ የሙስሊም ባህሪ ነው ማለት ነው። ሙሰዓደቲ ዘዊል ሐጃት ሐስበ ጧቃ ሐስበ ያኔ ማለት ነው ልክ ማለት ነው። አጣቀቲ በምንችለው ቀድር ማለት ነው። አጣቃ ማለት በምንችለው ቀድር በቃ በገንዘብ በጉልበታችን ሐጃ ያለውን ሰው የሚፈልግን ሰው የማገዝና መርዳት ትልቅ የሆነ ባህሪ ነው ማለት ነው። በተለይ የሱና ሰዎች ይሄ የተጠቀሰበትን ልንዋብበት ይገባል እያሉ ነው። ማን ሼክ አብዱል አዚዝ ቢን ባዝ ረሂመሁላህ እዚህ ቦታ ላይ ያመጡት ማለት ነው። ሐስበ ጣቃት በምንችለው ቀድር ያኔ ሐጃ ያለባቸውን የተቸገሩ ሰዎችን ይሄ ማለት ነው ማገዝ መርዳት በጣም ትልቅ የሆነ የሙስሊሞች ባህሪ ነው። በተለይ የሱና ሰዎች አህሉ ሱና ወል ጀማዓ ባህሪ ታላቅ የሆነ ባህሪያቸው ነው ማለት ነው። አህሉ ሱና መሆን ማለት ዝም ብሎ በስያሜ አይደለም። አንዳንድ ሰው አህሉ ሱና ነኝ ስላለ አህሉ ሱና የሚሆን ይመስለዋል። በመሞገት አይደለም በምላስ በመናገር ሳይሆን መላበስ የሱና ይሄውላ የሰለፎች የሱሐቦች የታቢዒዎች የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባህሪ ነው እዚህ የሚጠቀሱት እነዚህ ሁላ ማለት ነው። እነዚህን ነገራቶች እኛ ሳንላበሳቸው አህሉ ሱና ነን ብንል ዋጋ የለውም። ኩሉ يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋ የለንም ማለት ነው። ስለዚህ መላበስ ያስፈልጋል በምንችለው ቀድር ማለት ነው። وغير ذلك من الاخلاق قالوا እንደው ያኒ ይሄ ጥሩ ስነ ምግባር አያልቅም አሉ። በጣም ብዙ ነውና እንደው በትንሹ ነው ያመጣሁት አሉ። وغير ذلك ከዚህም ውጭ ያሉ وغير ማለት ውጭ ማለት ነው። ذلك ከነዚህ አሁን ከጠቀስኳቸው ውጭ ያሉ من الاخلاق ከስነ ምግባሮች ከባህሪዎች ማለት ነው። አለቲ ያቺ ባህሪ ማለት ያቺ ስነ ምግባር ደለ የጠቆመባት የሆነ አልኪታቡ ቁርአን የጠቆመባት የሆነ አው ወይም ደግሞ አሱና ሐዲስ የጠቆመባት የሆነ ቁርአንና ሐዲስ ያዘዘባት የጠቆመባት የሆነችውን ባህሪያቶች አላ ላይ ማለት ነው ሸርዕየቲሃ የተደነገገች በመሆኗ ያኒ የተደነገገች በመሆኗ ላይ ቁርአንና ሐዲስ የጠቆመባቸው የሆኑ ሱናዎች እኔ ባህሪያቶችንና ስነ ምግባሮችን ሊላበስ ይገባል። አንድ ሱኒ ሰለፊ የሆነ አካል አንዲት ሱኒ ሰለፊ የሆነች ሴት ማለት ነው መላበስ ይገባታል ያሉ ነው ሼክ አብዱል አዚዝ ቢን ባዝ ረሂመሁላሁ ተዓላ ረህመተን ዋሲዓ። خيرا الدرس السادس عشر له 16ኛው ድርስና ትምህርት አሉ። الدرس ትምህርት السادس عشر 16ኛው ትምህርት ይላሉ ማለት ነው። يعني التأدب بالآداب الإسلامية له ይሄም ደግሞ አሁንም የቅድሙ ርዕስ ጋር ተያያዘ ነው። አሁንም التأدب ስነ ስርዓት ያስፈልጋል። ስነ ስርዓትን መላበስን በተመለከተ የሚናገረው ሆነ ርዕስ ነው። بالآداب الإسلامية بالآداب በስነ ስርዓቶች አልኢስላሚያ እስላማዊ በሆኑ ስነ ስርዓቶች መላበስ እንዳለብን ስነ ስርዓት መያዝ እንዳለብን ያስፈልጋል አሉ። እዚህ ላይ የሚጠቀሱ ምንድነው እስልምና ያዘዘባቸው ስነ ስርዓቶች አንድ ሙስሊም ሊሆን ስነ ስርዓት ሊይዝባቸው ሊላበስባቸው የሚገቡ ስነ ስርዓቶችን የሚናገር የሆነ ርዕስ ነው ትምህርት ነው አሉ። التأدب ማለት ስነ ስርዓት መያዝ እንዳለብን በምን بالآداب الإسلامية بالآداب በስነ ስርዓቶች አልኢስላሚያ እስላማዊ በሆኑ ስነ ስርዓቶች መላበስ እንዳለብን የሚናገር የሆነ ርዕስ ነው አሉ። ومنها ከነዚህ ስነ ስርዓቶች بمعنى አንድ ሙስሊም ሊላበሳቸው ከሚገቡ ስነ ስርዓቶች ማለት ነው አልሰላሙ ሰላምታ ማብዛት ማለት ነው። ማንኛውም ሙስሊም ስናገኝ ሙስሊም ከሆነ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ብለን ማለት ዱዓ ሰላምታ ማቅረብ ይሄ አንድ ማንኛውም ሙስሊም ሊላበሰው የሚገባ ነው። ላሲየማ السني والسنية ሱኒ የሆነ ወንድና ሱኒ የሆነች ሴት ማለት ነው። ሰለፊያ የሆነች ሴት ሱኒያ የሆነች ሴት
ያኒ ማለት ነው መላበስ ያለባት በተለይ ሱና ሰዎች መላበስ አለባቸው እርስ በርስ ሲገናኙ አሰላሙ አለይኩም መበባል ይሄ አንድ ሙስሊም ሊላበሰው የሚገባ የሆነ ስነ ስርዓት ነው አሉ ወልበሻሸቱ አሉ እነዚህ ደግሞ ማለት ነው ደግሞ በሻሻ ፈገግታ ማለት ነው ፈገግታ የተላበሰ መሆን አለብን ይሄ የሙስሊም ባህሪ ነው በተለይ የሱና ሰዎች መገለጫ መሆን አለበት ያኒ ሲገናኝ ሰውየው በፈገግታ የተሞላ መሆን አለበት መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ለአቡ ዘር ምን ብለዋል ላ ተሕቅረነ ሚነል መዕሩፍ ሸይአ እንደው ከመልካም ነገር እንደው ትንሽ ናት ብለህ እንዳትንቃት ወለው አንተ ለቀ አኻከ ቢወጅህን ጠሪቅ ብለው መልእክተኛው ሰላም ተናግረዋል እንደው ፊት ወንድምህን እንኳን መገናኘት እንኳን ቢሆን እንዳትንቅ ኸይር ነገር ነው አሉ በምን ፊተ ፍቱህ ሆነህ ፊትህን ፈገግ እያልክ እየሳክ መገናኘትህን እንኳን እንዳንቀው አሉ ይሄ ትልቅ ነው አልበሻሻ ሶደቃ ነው ማለት ነው ሰውየው ከወንድሙ ከሙስሊም ወንድሙ ላይ ያኒ ማነው ፈገግ ብሎ መገናኘቱ እየሳቀ እየተጫወተ መገናኘቱ ሶደቃ ነው አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ወልበሻሸቱ ይሄ ፈገግታነት ያኒ ማነው ፊተ ፍቱ መሆን የሙስሊም ማለት ነው ባህሪ ነው አንዳንድ ሰው አለ ፊቱን ፀሐይ የመተው ኮቾሮ አስመስሎ ማለት የሚመጣ ማለት ነው ፊቱ እንዳለ ሁሌም የማይፈታ ማለት ጨለማ ይሄ የሙስሊም ባህሪ አይደለም ማለት ነው የማንኛውም ያኒ ሙስሊም ባህሪ አይደለም ያኒ ማነው አንድ ሙስሊም ሁሌ ማነው ፈገግታ ነው ያኒ ማነው ከወንድሞቹ ጋራ ከሱና ወንድሞቹ ከሱና እህቶቹ ጋራ ሁሌ ፈገግታ መሆን ነው ያለበት ማለት ነው ናም ስለዚህ አልበሻሸቱ ይሄንም ስነ ስርዓት መላበስ ይገባናል ነው ثم والاكل باليمين والشرب بها والأكل مبلاتም ማለት ነው እነዚህን በደንብ አድርገን ሸምድደናቸው ሐፍዘናቸው በየቀኑ ለት ከቀን ማለት ነው ልንፈጽማቸው ይገባል እነዚህን ነፍስያችንን ልናለማምዳት ይገባል እነዚህን በእነዚህ ባህሪዎችና በእነዚህ ስነ ስርዓቶች ማለት ነው ወልአክሉ መብላትም ይሄም ግድ ያኒ ማለት ነው አደብ ነው ስነ ስርዓት ነው የእስልምና አደብ ነው ቢልየሚን በቀኝ እጅ መብላት ማለት ነው መብላት ያለብን በቀኝ እጅ ነው እንጂ በግራ እጅ ማለት መመገብ አይቻልም ማለት ነው እኔ ወሽርቡ መጠጣትም ቢሃ በሷም ደግሞ ማለት ነው በቀኝ እጅ ማለት ነው መጠጣት ስንጠጣም በቀኝ እጃችን ስንበላም በቀኝ እጃችን ነው እንጂ ከዛ ውጭ ማለት ያኒ ማለት ነው ማድረግ አይቻልም ማለት በግራ መርሐሰለም ያኒ ማለት ያኒ በቀኝ እጅ ብሉ አሉት እንጂ በግራ ማለት ነው فإنما يأكل بشماله الشيطان ሸይጣን ነው በገራው የሚበላው እንጂ አይ ማለት ነው ያኒ የሰው ልጅ አይበላም ማለት ነው ስለዚህ መብላት ያለበት አንድ ሙስሊም ሆነ አካል በቀኝ እጁ ነው ማለት ነው መብላት ያለበት የሚጠጣውም በቀኝ እጁ ነው መጠጣት ያለበት ማለት ነው خيرا እና والأكل باليمين والشرب بها ይሄ ማለት ነው ያኒ አንድ ሙስሊም ሊላበሰው ከሚገባ ከሆነው ባህሪ ውስጥ ነው ይያሉ ነው والتسمية عند الابتداء والتسمية يعني ማለት ነው بسم الله ማለት ደግሞ عند ጊዜ ማለት ነው አልብቲዳ የመጀመር ጊዜ ቁርስ ማን ነው ልንበላ ስንል ወከታሪከ ልንጠጣ ስንል ቢስሚላህ ብለን ነው እንጂ መጀመር ያለብን ቅድሚያ ሩጠን እንዳይሆነ ሰገብጋባ መሆን የለም አንዳንድ ሰው እየሮጠ ይመጣና በቃ ራቡን ብቻ ነው የሚያው ብድግ ያረገ ይበላና እንደገና በኋላ ላይ ትዝ ይሏል ማለት ነው ይሄ መሆን የለብንም ይሄ ስግብግብነት ይሄ ሙስሊም ባህሪ አይደለም ስለዚህ ወተስሚቱ ቢስሚላህ ብሎ መጀመር عند الابتداء ምግብ ማነው ስንጀምር መጠጥም ስንጀምር والحمد الحمد لله ብሎ ማለት ምስጋና ለአላህ ይገባው ብሎ الحمد لله ማለት عند ጊዜ ማለት ነው الفراغ የመጨረስ ጊዜ ማለት ነው ምግቡን ጭርስ ስናደርግ ደግሞ الحمد لله الذي اطعمنا هذا ورزقنا من غير حولنا وقوتنا ብለን ማለት ነው ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው الحمد لله الذي اطعمنا ይሄ ምስጋና ይገባው ይሄ ምግብ ላበላን ያለምንም ቅዋ ያለምንም እኛ ጥረት ሳናደርግ አላህ ያበላልን ጌታ ብለን الحمد لله ማለት ይሄ ትልቅ የሆነ ያኒ ማለት ነው አደብና ስነ ስርዓት ነው ማለት ነው አልহামዱሊላህ ማለት ያስፈልጋል እኛም ልንሰራው ይገባል ለልጆቻችንም ልናስተምራቸው ይገባል እንዲያርገን ማለት ነው እንደዚህ በሉ እያልን ማለት ነው ልጆች በህፃነት ነው ሲማሩ ነው ሁሌ ይዘውት የሚያርጉት እንጂ በህፃነት ካለመዱ ትልቅ ሆኖ አይሰሩትም ማለት ነው ስለዚህ አልহামዱሊላህ በል ቢስሚላህ በል እያልን ማለት ነው መንገር ማስተማር ያስፈልጋል ማለት ነው እኛም ልንሰራበት ይገባል ነው الله تبارك وتعالى إن الله يحب يعني أن العبد أن يأكل الأكلة يعني مرتنا الله تبارك وتعالى يودال أن يحمده العبد عند باريا عند مسجن يودال الله باريا عند مسجن يودال إذا أكل الأكلة عند تمجبس بلا مرتنا عندي بانو قرص أرجو أن كان أرلم بزو مجب ما نو بلتنا أرلم عندي لو وهم تتسنارك عندي وشام بريجال قرص سهرجنا الحمد لله ما سنل ይሄን ማለት ነው አላህ ይወድልናል ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደተናገሩት ማለት ነው ስለዚህ አልহামዱሊላህ ማለት ያስፈልጋል ነው ወልሐምዱ አሁንም አልহামዱሊላህ ማለት ያኒ بعد በኋላ አልዑጣስ ካስነጠሰን በኋላ ደግሞ ያኒ ሲያስነጥሰን ጥሩ ነገር ኸይር ነገር ስለሆነ ያኒ ማለት ነው አልহামዱሊላህ ማለት አለብን ማለት ነው ይሄም
አንድ ሙስሊም ሊላበሰው የሚገባ የሆነ ስነ ስርዓት ነው። ወተሽሚቱ العطيس ሰሉ ወተሽሚቱ ዱዓ ማድረግ ደግሞ العطيس ያስነጠሰውን ሰውዬ ደግሞ ማለት ነው ማስደሰት አሉ። ተሽሚት ማለት ማስደሰት። በምንድነው ምናስደስተው? ዱዓ ስናደርግለት እኔ ሲያስነጥሰው አልহামዱሊላህ ሲል ስንሰማው ይرحمكالله አላህ ይዘንልህ ብለን ዱዓ ስናደርግለት ከዛ ሰው ደግሞ ይህዲኩሙላህ ወይስሊሑ ባለኩም አላህ ይምራችሁ ጉዳያችሁን ሀያችሁን ሁሉ ነገራችሁን ያሳምርላችሁ ብሎ ዱዓ አድርግልናል። ይሄ እስልምና እንግዲህ እንደዚህ ነው ማለት ነው የሚያዘው። ስለዚህ ወልሐምዱ بعد العطاس وتشميت العطيس ያስነጠሰውን ሰውዬ ደግሞ ማለት ነው ዱዓ ማድረግ ለሱ ማለት ነው እኔ ረሂመከላህ አላህ ይዘንልህ ብለን ዱዓ ማድረግ። መቼ ነው ታዲያ ማኒ ዱዓ የምናደርግለት? ኢዳ ጊዜ ሐሚደላህ አላህን ያመሰገነ ጊዜ ማለት ነው። አስነጠሰውና አልহামዱሊላህ ሲባል ስለከሰማ ነው ያኒ ረሂመከላህ ይርሐሙከላህ ብለን እንለዋለን ማለት ነው። ዱዓ እናደርግለታለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚያ ካላመሰገነሳ አስነጠሰውና ዝም ካለ ዱዓ እናደርግም ዝም ነው ምንውኛ ባባ አንዳንድ ሰዎች እዚህ ላይ ይሳሳታሉ። አስነጥሶ ዝም ሲል አረ አልহামዱሊላህ በል እንጂ ብለው ይሉታል። ከዛ አልহামዱሊላህ ይበልና እንደገና እንትሉታል። እንደዛ አይባልም። አስነጠሰው አልহামዱሊላህ ካለ ይርሐሙከላህ ብለን ዱዓ እናደርግለታለን። ወኢላ ግንሳ አስነጥሶ ዝም ካለ ዝም ነው ምንለው እኛም ማለት ነው። አንልም ማለት ነው። እኔ አልহামዱሊላህ በል አንለውም ማለት ነው። ወዒያደቱል መሪድ ወዒያደቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ደግሞ አንድ ሙስሊም ሊላበሰው ከሚገባው ስርዓት ዒያደቱ መዘየር ማኒ አልመሪዲ በሽተኛን መዘየር እገሌ እኮ የሚባለው ሰውዬ ታሟል ሲባል ከሰማን ሂደን ከቤቱ መዘየር ትልቅ የሆነ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ወላሂ ያን ሰውዬ እንደው መቼም በቃ ውለታውን አይረሳውም። ሱብሃንአላህ ታሙ ሰውዬው ወላሂ ሂዶ ማኖ ካየው ወላሂ ከዛ ወዳ እንደው በጣም ነው የሚወደን በጣም ያን ከተነሳ ማለት ነው ከሞት አድኖት አላህ ከተነሳ ያን እንደው ያዛ ጊዜ እኮ መጥቷይቱኝ እያለ ሁሌ በቃ በጣም ይወዳል ያነሳል ማለት ነው። በጣም ይወደናል ማለት ነውና ሐታ ራሱ ቢጠላን እንኳን ብንጣላው ሰውየው ተቆጣጣኒ ተጣልተናል በሆነ ጉዳይ ተጣልተን ነበር ታመመ ሲሉን ሂደን ካየነው አላሁ ሙስተዓን በቃ ሰበር ነው ልቡን ሰበር ነው በቃ ከዛ በኋላ ማለት ነው ቢበድለንም እንኳን ማለት ነው በድሎን እንኳን ምን ያካርነ አላህ ትልቅ ስራ ማለት ነው አላህ ይወደዋል እሱ ደግሞ ሀዛው ላይ በቃ በጣም እንትን ያለ ማለት ነው ያዝናል ማለት ነው እንደገና ልቡ ስብር ነውና ወዒያደቱ መሪድ በሽተኛ የታመመ ሰው ሄዶ ማየት ትልቅ ነገር ነው ለሱ ሄዶ ዱዓ ማድረግ ሄደና አይዞህ አላህ ያኔ ይሽፊክ ብለን ዱዓ አድርገን መንጣቱ በቃ ተስፋ ያደርጋል ማለት ነው እኛ ሲያይ እሱም ማለት ነው አላህን ማለት ነው ከአላህ እንደሚያሽረው ተስፋ ያደርጋል ማለት ነው ናም ኸይረን ከዛ ደግሞ ወትባዑ መከተል አልጀናኢዝ ጀናዛዎችን ደግሞ መከተል ሰው መቼም ሞት አይቀርምና ሰው እገሌ እኮ ሞተ ሲባል ጀናዛውን ተከትለን ቀብር ላይ ሂድት ማለት ነው ወንድ ከሆነ ማከመህር አለብን ማለት ነው ሄደን እዛው እስከሚቀበር ድረስ ሄደን ቀብረን ያኒ መንጣት ሰተረኑ መንጣት ትልቅ የሆነ የሙስሊም አንድ ሙስሊም ሊላበሰው የሚገባ የሆነ ባህሪ ነው ወትባዑ الجنائز ጀናዛን መከተል ለሶላቲ ለምን ነው የምንከተለው ሶላት ለመስገድ ወደፍኒ እንደዚህ ነው ማለት ደግሞ ለመቅበርም ሰውየውን ለመቅበር እዛ ቀብሩ ድረስ ሄደን መቅበር ትልቅ የሆነ ባህሪ ያኒ ስነ ምግባር ነው ያኒ ስነ ስርዓት ነው አሉ والاداب الشرعيه والاداب بسن سرعاتوچም መልአኒ መላበስ አለብን ስነ ስርዓቶችንም መላበስ አለብን እንዲሁ እስልምና ያዛቸው ስነ ስርዓቶች በጣም ብዙ ናቸው አያለቁምና والاداب ስነ ስርዓቶች الشرعيه ሸሪዓው የሆኑ ያኒ በቁርአንና በሐዲስ የተደነገጉ የሆኑ ስነ ስርዓቶች አሉና እነዛንም መላበስ ያስፈልጋል ያኒ ማለት አሁን መሰለን عند دخول المسجد عند ጊዜ ማለት ነው دخولي የመግባት ጊዜ አልመስጂዲ ወደ መስጂድ የመግባት ጊዜ ወደ መስጂድ ስንገባ ሸሪዓው ቁርአን ሐዲስ የደነገገው ነገር አለ ስንገባ ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ አስሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ብለን ማለት ነው በመሐሰለም ሶላት አውርደን ከዛ ደግሞ እንደገና ያኒ ማነው ቀኝ እግራችንን እስቀድም አድርገን ስንገባ ማለት ነው ወደ መስጂድ ቀኝ እግራችንን አስቀድመን ቢስሚላህ ብለን መግባት ከዛልከ اللهم افتح لي ابواب رحمتك መስጂድ የዝነት ቤት ስለሆነ የአላህ ዝነት የሚወርድበት ስለሆነ አላሁ የዝነትህን ክፈትልን ብለን መግባት ማለት ነው ቀኝ እግራችንን እናስቀድመን ስንገባ ወከዛልከ ስንወጣ ደግሞ ማለት ነው ግራግራችንን እናስቀድመን ቢስሚላህ ብለን ማለት ነው ደግሞ اللهم افتح لي ابواب فضلك ያኒ ዱንያ እንግዲህ ማለት ከመጅሊስ ስንወጣ ደግሞ የትሩፋት የአላህ ችሮታ የሚወርድበት ነውና ያኒ የናም የችሮታህን በር ክፈትልን ብለን ዱዓ እናደርጋለን ሐዲስ ላይ እንደጸደቀው ማለት ነው ይሄን ብለን መውጣት በዚህም ስነ ስርዓት መላበስ ያስፈልጋል አው ወይም ደግሞ አልመንዚሊ ከቤታችንም ስንገባ ወደ ቤት ከቤት ወጥተን ከቤት ስንገባ አኒ ዚክር አለ ወደ ቤት ስንገባ ቢስሚላህ ወከዛልከ ስንወጣ ቢስሚላህ توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله እያልን ቢስሚላህ خرجنا وبسم ወለጅና እኔ አዝካ ይሄ ስኑ ሙስሊም ላይ ማለት ነው የተጠቀሰው ወደ ቤት ሲገባ ወደ ቤት ሲወጣ የሚባል ዚክር እነዛንም ማለት ነው መላበስ ያስፈልጋል አሉ والخروج ስንወጣ منهما
ከቤትም ሆነ ከመስጂድም ስንወጣ ማለት ነው ሚንሁማ ማለት ከመስጂድም ከቤትም ስንወጣ የሚባሉ ዚክሮች አሉ እነሱን ማለት ነው ሐዲስ አይጸደቁ ወዕንደ ሰፈር በሰፈርም ጊዜ ማለት ነው ወዕንደ ጊዜ ማለት አሰፈሪ ሰፈር ስንወጣ ሰፈር ሲወጣ ምን ዚክር አለው ሲወጣ ያንንም በዛም ማለት ነው ዚክር መላበስ ያንንም መላበስ ግዴታ ነው የተወደደ ነገር ነው አሉ ወመዓ አልዋሊደይን ወመዓ አሁንም ደግሞ እኔ ከወላጆቻችንም ጋራ ማለት ነው ወመዓ ጋራ አልዋሊደይን ከወላጆቻችንም ጋራ ከእናትና ከአባቶቻችን ጋራ ያለን ሸሪዓዊ ስነ ምግባር ቁርአን ሐዲስ የሚያዘናል ማክበር እነሱን አለመጮህ እጭ አለማለት ይሄ ሁሉ ነው እንግዲህ የአንድ ሙስሊም ሊላበሱ የሚገባ የሆነ ባህሪ ነው ወልአቃሪቢ እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው ዘመዶችም ከዘመዶቻችን ጋራ ያለን ስነ ስርዓት አደብ ማለት ነው ወልጅራን ወከዳሊከ ከጎረቤቶቻችን ማለት ነው ያኒ የኛ ዘመድ ሳይሆኑ ጎረቤት አሉ ከጎረቤታችን ናም ጎረቤት ከሆኑ አካላቶችም ጋራ ያለን ስነ ስርዓትና አደብ ሸሪዓው በሚያዘው እነሱን ማክበር አለማስቸገር ገንዘባቸውን አለመስረቅ ይሄ ሁሉ ትልቅ ነገር ያኒ አንድ ሙስሊም ባህሪ ነው ሸሪዓው ያዘው የሆነ ስነ ስርዓት ነው ያሉ ነው ወልኪባር ከታላላቆቻችን ጋራ ያለን ስነ ስርዓት ለታላላቆቹ መርሃ ሰለም ለይሰ ሚና መለም ይወቅር ከቢራና ወለም ይርሐም ሰጊራና አሉ ያኒ ታላላቆችን ያላከበረ ከኛ አይደለም የኛ መንገድ አይደለም ታላላቅ ሰዎችን ማከብር ለህፃናቶች የማያዝን ብለዋል ስለዚህ ወልኪባር ለታላላቆቹ ከታላላቆቹ ሰዎች ጋር ከታላላቆቻችን ጋር ወሲጋር ከህፃናቶች ጋር ማለት ታላላቆቻችንን ማክበር ለህፃናቶቻችን ደግሞ ማለት ነው ማዘን ይሄ ትልቅ የሆነ እስልምና የሚያዝ የሆነ ስነ ምግባር ነው አንድ ሙስሊም ሊላበሱ የሚገባ የሆነ ስነ ስርዓት ነው ወተህኒአቱ እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው ደግሞ ማበሰር ማስደሰት ማለት ነው ተህኒአ ማለት እንኳን ደስ አለህ ማለት ቢልመውሉድ ሲወለድለት ማለት ነው እገሌኮ ያኒ ማለት እገሌና እገሊት የሚባለው እኮ ተጋብቶ ልጅ ወለዱ ሲባል ሄደን ባረከላሁ ለክ ብለን ማለት ነው አላህ ያኒ ማለት አንተንም የሚጠቅም ኡማውንም የሚጠቅም እስልምናን የሚጠቅም እስልምናን የሚخدም ልጅ ያድርገው ብለን ማበሰር ማለት ነው ያኒ ማለት ማስደሰት እንኳን ያኒ ደስ አለህ ብለን ዱዓ ማድረግ ለነሱ ማለት ነው ሄደን ይሄ እንግዲህ ታላቅ የሆነ ባህሪ ነው ወተብሪኩ እንደዚህ ነው ማለት ነው ደግሞ በረካ ባረከላሁ ለኩማ ማለት አላህ ኸይሩን ያብዛላችሁ በረካ ያድርግላችሁ ማለት ቢዘዋጅ በጋብቻ ማለት ነው እገሊት እኮ እገሌና እኮ እገሊት ተጋቡ ሲባል ከሰማነ ሄደን ባረከላሁ ለኩማ ወጀመዐ በይነኩማ ፊ ኸይር ብለን ማን ሐዲስ እንደመጣው ያኒ ማለት ነው መሐሰንም እንደሚሉት አላህ በኸይር ይሰብስባችሁ ያኒ ጋብቻችሁን አላህ ያጸናላችሁ ይያልን እነሱን መባረክ ባረከላሁ ለኩማ ወባረከ ዐለይኩማ ኢላ አኺሪህ ብለን ዱዓ እናደርግላቸዋለን ማለት ነው ወተዕዚየቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው ደግሞ ተዓዚያ ማለት ተዓዚያ መድረስ ያኒ ማለት ነው ማሳበር ማለት ነው ወተዕዚያ ማለት ማሳበር ሶብሩ አይዟችሁ አጅር ከአላህ ጠብቁ ይያልን እህተሲቡ ወስቢሩ ይያልን ማለት ነው ሶብር አድርጉ ብለን ተዓዚያ መድረስ ፊል መሳኢቢ በሙሲባዎች ማለት ነው የሰው ልጅ ያው ዱንያ ላይ ሲኖር ሙሲባ አለበትና የተለያየ ሙሲባ ሲመጣበት አይሶብሩ አይዟችሁ ሶብር አድርጉ ለኸይሩ ነው አኒ ማለት ነው ትልቅ አላህ ዘንድ ትልቅ አጅር አላችሁ ይያልን ሰው ሲሞትባቸው አባቱ ሲሞት እናት ሲሞት ሄደነ ለሰዎቹ ማለት ነው ሶብር አድርጉ ማለት ይሄ ሁላ እነዚህ ሁላ ባህሪያቶች መላበስ ያስፈልጋል ያሉ ነው እና አህሉ ሱና ማለት እነዚህ ሁላ መላበስ ነው እንጂ በአንድ ጫፍ ብቻ ይዞ መሄድ አይደለም ወገይሩ ذلك ከነዚህም ውጭ አሉ ወገይሩ ውጭ ማለት ነው ذلك ከነዚህም ውጭ እንደው ብዙ ናቸው የእስልምና ደቦች ሐዲስ ሲቀራ ይገኛል ሐዲስን ለመቅራት ዝግጁ መሆን ነው ማለት ነው ሐዲስ ላይ እናገኛቸዋለን ወገይሩ ذلك ከነዚህም ውጭ ያሉ من الاداب ከስነ ስርዓቶች ማለት ነው من الاداب ማለት ስነ ስርዓቶች አልእስላሚያ እስላማዊ የሆኑ ስነ ስርዓቶች ቁርአን ሐዲስ ያዘዘባቸው في ማለት ነው ናም في اللباس في اللبس ማለት አይ في اللباس ማለት ነው በልብስ ማለት ነው አለባበሳችን ሸሪዓው ያዘው የሆነ መሆን አለበት ያኒ አደብ አለው ስነ ስርዓት አለው የሆነ ሴቶችም ያኒ ለሴቶች የፈቀደ ልብስ አለ ለወንዶች የተፈቀደው ልብስ አለ ሴቶች የተውጣጠረ ልብስ መልበስ የለባቸውም ጅስማቸውን የሚያሳይ ያኒ ማለት ነው ውጥርጥር አድርጓቸው እዚህ ሰውነት ፓርታቸውን እያሳየ ወይንም ስስ ልብስ እየተገላለጡ መሄድ የለባቸውም የሸሪዓ ያዘው ማለት ነው ብሉግ ደረጃ ከደረሱ በኋላ የተውጣጠረ ልብስ ሱሪ ለብሶ ያኒ ማለት ነው እንደዚህ በሱሪ ብቻ መሄድ አይቻል የተውጣጠረ ጉርድ ሸሚዝ ለአኺሪህ ውጥርጥር አድርጎ መልበስ አይቻልም በልማኑ ጅልባብ መልበስ እንዳለባቸው ሙተነቂም መሆን እንዳለባቸው ይሄ ሁሉ ማለት ነው ሸሪዓው ያዘው ነገር ነው በዚህ መላበስ ግዴታ ነው እና في اللباس ልብሶችን በተመለከተ والخلع نعفوا في اللبس ማለት ነው ያው ልብስ አለባበሳችን ማለት ነው ወከታገ ስንለብስም የምንለብሰውም ናም ውጥርጥር የሚያለብስ ልብስም መልበስ የለብንም ከዛም ደግሞ ስንለብስ ልብስ ስናጠልቅ ልብሳችንን ስንለብስ ያኒ በቀኝ እግራችን አሁን ለምሳሌ ሱሪ ስንለብስ በቀኝ እግራችን መጀመሪያ ስንለብስ ስናወልቅ ደግሞ በግራ እግራችን መጀመር ኢላ አኺሪህ ይሄ ሁላ ማለት ነው አደብ አለው ወከዛሊከ ወልخلع ስናወልቅ ማለት ነው
في اللبس يعني في اللبس ማለት ስንለብስ በቀኝ እግራችን መልበስ የተወደደ ነው ስንለብስ ማለት ነው ጫማም ስንለብስ የቀኝ እግራችንን ማስቀደም ቀኝ ማስቀደም ስናወልቅ ደግሞ ወልኸልዒ ማለት ስናወልቅ ደግሞ በግራ እግራችን ደግሞ መጀመር ይሄ ሁላ ማለት ነው ወልኢንቲዓል አሁንም ደግሞ ጫማ ስንለብስ ማለት ነው ኢንቲዓል ማለት ጫማ ስንለብስ ያኒ በቀኝ እግራችን ጀምረን ስናወልቅ ደግሞ በግራ እግራችን ይሄ ሁላ ማድረጉ ይሄ ሁላ የእስልምና አደቦች ናቸውና እነዚህ ሁላ አደቦች መላበስ ያስፈልጋል ብለው ይያሉ ነው ስለዚህ በእነዚህ ሁላ አደቦች ልንላበስ ይገባል የሚለው የዛሬው ደርሳችን هذا والله اعلم نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب